हेलो दोस्तों, उम्मीद करदी हाँ तुसीं सब ठीक होवोगे। मेरा नाम है किरणजीत कौर। दोस्तों आपां कर रहे सी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पंजाबी दे विच जिहड़ी इहदे फस्ट चैप्टर दी आपां पहला लैक्चर जो बना चुके हैं। फस्ट लैक्चर दे विच आपां गल कीती कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारती संविधान दे बनन दे पिछे जिहड़ी बैकग्राउंड दे विच घटनावां होईयां उन्हां घटनावां दे पिछे किहड़े लीगल फ्रेमवर्क ने काम किया उन्होंने आपां दो तरीकों के नाल वंडिया सीगा। जिहड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है उहदे विच आपां इन्हां ईवेंट्स नूं इन्हां घटनावां नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। पहला हिस्सा कंपनी दा रूल जां कंपनी रूल जिहड़ा कि 1773 तो 1858 ईस्वी तक सीगा। दूसरे हिस्से दे विच आपां क्राउन दा जिहड़ा शासन है क्राउन रूल है जिहड़ा क्राउन दोस्तों क्राउन का मतलब है कि अंग्रेजी हुकूमत दे विच राजे ते राणी दे सिस्टम नूं जिहड़ा राजे राणी वाला राजतंत्र है उहनूं क्राउन का नाम दिता जाता है। तो क्राउन रूल दे जिहड़ा हैगा 1858 तो 1947 तक रहा उस दे बारे दे विच कि इन्हां दोवां टाइम दे विच कंपनी दे शासन दे विच ते क्राउन दे शासन दे विच दोवां दे विच किस तरह किहड़ियां घटनावां किहड़े एक्ट जिहड़े ने वो बन के आए जिन्हां ने साडे कॉन्स्टिट्यूशन नूं शेप देण दे विच वड्डा रोल है जिहड़ा अदा कीता है। तां इस तरह जिहड़े भी एक्ट जां जिहड़ियां घटनावां होईयां उन्हां नूं आपां इस वीडियो दे विच देखांगे। जिहदे विच दोस्तों सब तो पहला हैगा वा कंपनी दा शासन कंपनी रूल 1773 तो 1858 तक। दोस्तों इस दे विच सब तो पहला एक्ट हैगा रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773। दोस्तों इस एक्ट की महत्ता यह है कि इस एक्ट दे नाल ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश सरकार का एक पहला अजिहा स्टैप सी जिहदे नाल ईस्ट इंडिया कंपनी के कामां ते कंट्रोल किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी आपां पिछली वीडियो दे विच गल कीती कि व्यापार करन दे लई भारत दे विच आउंदी है ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ कंट्रोल करन दे लई अंग्रेज हुकूमत ने यह पहला एक्ट लैके आंदा पहला एक्ट है जिहड़ा वो लैके आंदा। दोस्तों जिवें असीं पहली वीडियो दे विच डिस्कस कीता कि क्वीन एलिजाबैथ ने कंपनी नूं ट्रेडर्स दे तौर ते इंडिया दे विच काम करन दी परमिशन दित्ती सी। ट्रेडर्स मतलब व्यापारियां दे तौर ते काम करन दी परमिशन दित्ती सी पर कंपनी ने हौली हौली अपने आप नूं एक टैरीटोरीअल पावर एक भूगोलिक शक्ति के रूप दे विच राजनीतिक तौर दे उत्ते स्थापित करना शुरू कर दिता। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति नूं वधाउण दा काम जिहड़ा हैगा वो भारत दे विच शुरू कर दिता क्योंकि दोस्तों भारत इंग्लैंड दे लई एक इंपॉर्टेंट एरिया सी ते भारत दे विच इंग्लैंड नूं रिप्रजेंट करदी सी प्रतिनिधित्व दिंदी सी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड आ जिहड़ा भारत दे विच जिहड़ा शासन कर रहा सीगा ओह ईस्ट इंडिया कंपनी दे थ्रू कर रहा सी द्वारा कर रहा सी। तां ब्रिटिश सरकार ने कंपनी नूं अपने कंट्रोल दे हेठ अपने जिहड़ा दबदबे दे हेठ लैण दे बारे विच ये एक्ट जिहड़ा हैगा वो लैके आंदा। दोस्तों पहली वारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे पोलिटिकल ते एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक ते प्रबंधकी जिहड़े काम ने उन्हां नूं शेप दित्ती गई उन्हां नूं डिफाइन किया गया। पोलिटिकल राजनीतिक दे विच जिवें नियमां नूं बनाउणा कानूनां दा निर्माण करना जिवें लैजिसलेचर दे काम ने ठीक है कानूनां नूं लागू करना इस तरह दे जिहड़े फंक्शन सीगे वो सीगे। ते एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनस दे विच जिवें अपनी ब्यूरोक्रेसी है जिहड़ी कानूनां नूं लागू करदी है तां उस तरीके दे फंक्शनस नूं पूरी तरह शेप दे के जिहड़ा हैगा डिफरेंशिएट किया गया ठीक है। इस तरह दोस्तों जिहड़ी कंपनी है वो दोवें काम कर रही सीगी। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उहदियां एक्टिविटीज़ नूं अलग अलग कर दिता ठीक है। इस एक्ट दे थ्रू दोनों जिहड़े एक्टिविटीज़ सी पोलिटिकल ते एडमिनिस्ट्रेटिव दोवां नूं अलग अलग कर दिता गया। नियम बनाउण नूं अलग ते नियमां नूं लागू करना एक अलग काम दे तौर ते परिभाषित कर दिता गया। दोस्तों इंडिया दे सारे जिहड़े एडमिनिस्ट्रेशन नूं सेंट्रलाइज करन दी जिहड़ी गल है वो इस एक्ट दे थ्रू शुरू हुंदी है। दोस्तों इस गल नूं नोट कर लिओ कि इंडिया दे विच जिहड़ा ब्रिटिश हुकूमत ने सेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया केंद्रीकरण एक हत्थ दे विच पावर नूं इकट्ठा करना शुरू किया वो 1773 दे रेगूलेटिंग एक्ट तो बाद शुरू होया। क्योंकि दोस्तों जिवें आपां देखिया कि पहला मद्रास बॉम्बे ते बंगाल का जिहड़ा प्रबंध सी वो अलग अलग सीगा
ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰਸ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ ਸੀਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੰਗਾਲ, ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰ ਇਲੀਜਾ ਇੰਪਲੀ, ਇਲੀਜਾ ਇੰਪਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਈਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਲੱਗ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਰਜਵਾੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੈਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕੰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1773 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1781, ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਆਫ 1781। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 73 ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ 1781 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਟ ਆਫ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 73 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਰੀ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਇਨ ਕਾਊਂਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਕਾਊਂਸਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 81 ਵਾਲਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ 1781 ਦਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਐਕਟ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784। ਪਿਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ PM ਸੀਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਹ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 73 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹ ਵੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਪਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਸੀਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਡਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ, ਇਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਕੰਪਨੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1779 ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਐਕਟ ਆਫ 1786, 1786 ਦਾ ਐਕਟ। ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। 1786 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1784 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1784 ਦਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਟ ਆਫ 1786 ਬਣਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਦੋਸਤੋ? ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ। ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਉਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣੂੰਗਾ। ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਮਤਲਬ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਬਣਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੇਜਰ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਐਕਟ 1786 ਦਾ ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ। ਅਮੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਆਫ 1786 ਆਉਂਦਾ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਏ, ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 4-5 ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।